پاکستان میں مذاکرات کے لیے امریکہ کا وفد آج پہنچ جائے گا۔ دوبارہ سے مذاکرات ہونے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مذاکرات ہوئے تھے۔ پاکستان کی بھرپور کوششوں کے باعث یہ مذاکرات شروع ہوئے۔ جے ڈی وینس صاحب نائب صدر ہیں امریکہ کے، پاکستان آئے اور پھر وہ خالی ہاتھ چلے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معاہدہ تقریباً ہو چکا تھا، سائن ہونے والے تھے، ان کے ہاتھ میں مسودہ تھا کہ انہوں نے ٹرمپ کو فون کیا، انہیں بتایا کہ اس طرح سے ہم فائنل مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں ابھی نہیں، اور اس کے بعد پھر معاملہ بگڑ گیا۔ وہاں سے وہ اٹھے، ایئرپورٹ گئے، وہاں سے پاکستان کی طرف سے ان کو روانہ کر دیا گیا۔ جاتے جاتے ان کی طرف سے جے ڈی وینس صاحب کی طرف سے جو گفتگو میڈیا کے ساتھ کی گئی تھی، اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ بہت اچھا ہوا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پر ان کی مذاکرات پر بالکل آخری لمحے میں یہ مذاکرات رول بیک ہو گئے، جبکہ ایرانی وفد کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھا رہا۔ انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب سے بات کی، شہباز شریف صاحب سے بات کی، اور اسحاق ڈار بھی وہیں پہ موجود تھے۔ انہیں بتایا کہ ہم اب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ یہ اندر کی خبر کوئی صحافیوں کی طرف سے باہر لائی گئی ہے۔ یقینی بات ہے کہ ان کو یہ خبر شہباز شریف صاحب کی طرف سے دی گئی ہے یا پھر اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے دی گئی ہے۔ مذاکرات کا وہ دور کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد بھی ایران اور امریکہ کے مابین رابطے رہے، پاکستان رابطے کرواتا رہا، بلکہ فیلڈ مارشل صاحب ایران بھی گئے، ایران کے دورے پر گئے، اور مزید بھی برف پگھلتی ہوئی نظر آئی۔ اسی کے نتیجے میں مذاکرات کا دوبارہ سے دور، ایک اور دور شروع ہونے والا ہے۔ امریکہ سے جو ایڈوانس پارٹی پاکستان پہنچ چکی ہے، وہی جہاز C-17 پاکستان آ چکا ہے، سامان لے کے، گاڑیاں لے کے، یا جو کچھ بھی اس میں لایا جانا ہے، اور عملے کو لے کے بھی، ان کے خدمتگاروں کو لے کے، جے ڈی وینس کے اور ان کے ساتھ جو بھی مذاکرات کار آ رہے ہیں، ان کے عملے کو لے کے، ان کے خدمتگاروں کو لے کے وہ جہاز پاکستان کل سے پہنچ چکا ہے۔ آج جے ڈی وینس صاحب پاکستان آ جائیں گے، لیکن ایران کی طرف سے مذاکرات میں شریک ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے شرط رکھی گئی ہے کہ پہلے جس طرح سے ان کی طرف سے امریکہ کی طرف سے محاصرہ کیا گیا ہے، آپ نے ہرمز کا اس کو کھولا جائے، محاصرہ ختم کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب اور امریکہ وہ محاصرہ ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اعتماد سازی بالکل ہی ختم ہے۔ اعتماد سازی کا یوں سمجھ لیجئے کہ جنازہ نکل چکا ہے۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے کوئی بہتری کی صورتحال سامنے آتی ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی اعتماد سازی سامنے نہیں آ رہی۔ جب ایران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جب تک جنگ بندی برقرار ہے اس وقت آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی اعتماد سازی کے طور پر امریکہ کو بھی اپنا محاصرہ ہٹا لینا چاہیے تھا۔ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کی طرف سے جس طرح سے آبنائے ہرمز کھولی گئی ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، مبارکباد دی گئی اپنے ساتھیوں کو ٹرمپ کی طرف سے، اور ایران زندہ باد، پاکستان زندہ باد، فیلڈ مارشل زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے کہی گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ جذباتی اور خوش نظر آ رہے تھے، اس طرح سے وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتے رہے، لیکن ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم نے جس طرح سے آبنائے ہرمز کو بلاک کیا تھا، وہ بلاکنگ جاری رہے گی، محاصرہ جاری رہے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر گزشتہ روز یہ بھی ہو گیا کہ ٹوس کا جہاز ہے، یہ ایران کا تجارتی جہاز ہے، اس کو پکڑ لیا گیا عمان کے پانیوں میں، ایران کے قریب ہی اس کو پکڑ لیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا بحری جہاز ہے، تجارتی جہاز ہے، اس کی لمبائی بتایا جا رہا ہے کہ 900 فٹ ہے۔ ایسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آدھا کلومیٹر تقریباً لمبا وہ جہاز، کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اس میں کیا کچھ ہوگا، کہاں سے آ رہا تھا۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ نے اس پر قبضہ کر لیا، امریکہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہ رکا تو اس کے انجن پر فائر کر دیا گیا، نقصان پہنچایا گیا، اور پھر میرین اس میں داخل ہو گئے۔ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں گے کہ اس میں ہے کیا، اس میں کیا ہو سکتا ہے، تجارتی سامان اس میں ہوگا۔ ایران کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، اور یہ امریکہ کی طرف سے سمندر میں کی گئی قزاقی ہے، راہزنی ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ تو ایران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، اور مذاکرات میں انہوں نے شرکت کے لیے کہا ہے کہ پہلے امریکہ یہ محاصرہ ختم کرے، تو ٹرمپ صاحب ہو سکتا ہے کہ آخری لمحے میں محاصرہ ختم کر دیں گے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف جس طرح سے ہمیں بتایا گیا، جس طرح سے اب سارا عالم کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کا انتہائی زیادہ اس میں کردار ہے، اور وہ خاموش کردار ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے پہلے جس طرح سے وفد پاکستان آنا تھا، 10 اپریل کو آنا تھا، وہ انکار کر دیا گیا۔ ایران کی طرف سے
से 2 मरतबा ईरान ने इनकार किया। मियां नवाज शरीफ साहब मुतहर्रक हुए, उन्होंने फोन किया पज़ेश्कियान को, सदर साहब को, और उनके साथ मियां नवाज शरीफ के ज़ाती और घरेलू किस्म के तल्लुकात हैं। उन्होंने मियां नवाज शरीफ के कहने पर आमादगी जाहिर कर दी। अब देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ईरान को मनाने के लिए, क्योंकि ईरान की तरफ से इनकार किया गया है, मशरूत उन्होंने पाकिस्तान आने की बात की है, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब ईरान जाएंगे और ईरानी वफद को मना के पाकिस्तान लाएंगे, या फिर पाकिस्तान में बैठकर ही कोशिशें करेंगे कि ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात का सिलसिला टूटने ना पाए। लेकिन एतमाद साजी की जहां तक बात है, हमने पहले भी कहा कि उसका तो जनाजा निकल चुका है, और ये जनाजा अमेरिका की तरफ से बार बार निकाला जा रहा है, और सदर ट्रंप की तरफ से एक मरतबा फिर कहा गया है कि डील अगर नहीं की, जिस तरह से ईरान के साथ निपटा जाएगा वो पूरी दुनिया देख लेगी। इनकी तरफ से पहले भी धमकी दी गई थी कि ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अब सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर डील पर ईरान मुत्तफिक नहीं होता तो इनका कोई पावर प्लांट नहीं छोड़ा जाएगा, कोई पुल ईरान में नहीं छोड़ा जाएगा। पहले भी इनकी तरफ से ऐसे ही धमकियां दी गई थी। ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकियां भी ट्रंप साहब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से दी गई थी, लेकिन उनका कोई खातर खा असर, बल्कि बिल्कुल भी असर ईरान पर नहीं हुआ। और ईरान की तरफ से भी जिस तरह से वहां से धमकी आती है, उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाता, बल्कि उसको आप कह लें कि जवाब गजल के तौर पर दिया जाता है। जवाब गजल वो होता है कि जो कुछ आपके साथ किया जाता है उससे बढ़कर आप जवाब देते हैं। ईरान की तरफ से बयानात की हद तक तो ऐसा ही किया गया है, और इसके साथ साथ अमली तौर पर भी ऐसा ही करने की कोशिश की गई, क्योंकि जैसे अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला होता, मिसाइल गिराए जाते, बमबारी होती, इसराइल की तरफ से भी ऐसा ही किया जाता, तो ईरान की तरफ से इसराइल पर बमबारी होती, मिसाइल गिराए जाते, और अमेरिका के इस खित्ते में जो मुफादात हैं उस पर हमले किए जाते, और 6 मुमालिक को टारगेट किया गया। मुसलमान मुमालिक हैं, अमेरिका के यहाँ पे इत्तेहादी हैं, यहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका के मुफादात हैं, उन पर ईरान की तरफ से हमले किए गए। उसकी सबसे ज्यादा शिद्दत जो महसूस हुई है वो महसूस हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात को। कहा जाता है कि ईरान की तरफ से इतने ज्यादा मिसाइल इसराइल पर नहीं गिराए गए जितने ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात पर गिराए गए हैं, और पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क अमेरिका के साथ जबरी तौर पर जबरदस्ती आबनाए हरमज खुलवाने के लिए तैयार नहीं था, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से बार बार तकाजा किया जाता था कि हर सूरत जैसे भी मुमकिन हो सकता है जबरी तौर पर आबनाए हरमज को खुलवाया जाए। और आज भी उनकी तरफ से बयान आया है कि किसी एक मुल्क का तसल्लुत आबनाए हरमज पर नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि अमेरिका इसमें अगर शामिल नहीं भी होता तो पड़ोसी मुल्क को भी इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए। सदर ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका पोप साहब की तरफ से दिया गया है। पोप लियो की तरफ से इनकार कर दिया गया है। जिस तरह से 250वीं अमेरिका की सालगिरह होनी है, उसमें बड़ी बड़ी शख्सियत को मदऊ किया जाता है, इनको भी मदऊ किया गया, लेकिन इन्होंने उसमें जाने से इनकार कर दिया। फैसला बेवक्त अलामती सियासी हैसियत रखता है। गैर मुल्की मीडिया की तरफ से यह कहा गया है पोप यूरोप में मुहाजिरीन के दाखिले के एक मकाम पर वक्त गुजारेंगे, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के मजहबी हामी नाराज हो गए हैं। पोप से तनाज़े और खुद को मसीह से मिलाना इनको महंगा पड़ गया है। एआई तस्वीर पर मजहबी हलकों का सख्त रद्द अमल सामने आया है। कैथोलिक वोटर आइंदा इंतखाबात में फैसला कौन हो सकते हैं, ये कोई तजज़ियाकारों की तरफ से इस हवाले से कहा गया। जिस तरह से ट्रंप की तरफ से एआई की बनाई गई अपनी तस्वीर जारी कर दी गई जिसमें इनको यसू मसीह तरह का दिखाया गया था, इस पर भी ईसाई तबकों में, ईसाई हलकों में शदीद एतराज पाया जाता है, और कहा जाता है कि इसके असरात आइंदा के इंतखाबात पर भी पड़ेंगे। जो मिड टर्म इंतखाबात इसी दिसंबर में होने वाले हैं। किसी ने यह खबर भी दे दी है कि ट्रंप साहब खुद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली, और ये भी कहा जाता है कि दोनों में से एक नहीं पाकिस्तान आना है। अगर यहाँ पे फाइनल मुआहदा हो जाता है, ईरान सारी शराइत कबूल कर लेता है और अमेरिका भी उनकी कोई शराइत मान लेता है, तो फिर ट्रंप साहब मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। लेकिन उससे पहले ये यकीनी बनाया जाएगा कि जेडी वैंस साहब वापस अमेरिका चले जाएं, क्योंकि दोनों को एक जगह पर रखने के लिए सिक्योरिटी के खदशात मौजूद रहते हैं। इसी वजह से एक ही ने पाकिस्तान में रहना है। तो बाकी थोड़ी सी बात ये भी कर लेंगे, जिस तरह से इनकलाब के मुखालफिन उठे थे, उनको गद्दाराने इनकलाब कह लें या मुखालफाने इनकलाब कह लें, जिस तरह से वो उठे थे, उनकी तरफ से मुजाहिरे ईरानी हुकूमत के खिलाफ किए जा रहे थे, वो बिल्कुल ही खत्म होके खामोश होके बैठ गए हैं। कहीं उनकी ईरान के अंदर आवाज उठती हुई नजर नहीं आती। उनके साथ क्या हुआ? क्या ईरान की तरफ से इतनी सख्ती की गई कि वो खामोश होके बैठ गए, और दूसरी तरफ मुहिब्बा ने जो इनकलाब हैं वो बाहर निकले, वो मुजाहिरे कर रहे हैं, उनकी तरफ से अपनी हुकूमत की हमायत में मुजाहिरे हो रहे हैं। जब भी जंग बंदी का ऐलान होता है, सूरत हाल बेहतर होती है, तब भी वो सड़कों पर आ जाते हैं।
जब अमेरिका के खिलाफ मुजाहरों की ज़रूरत होती है तब भी वो बड़ी तादाद में सड़कों पर आते हैं। यही मुहिब्बान इनकलाब है। और उधर पासदारान इनकलाब की तरफ से भी अमेरिका से किसी किस्म के खतरे का इजहार सामने नहीं आता, बल्कि वो जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ डटे हुए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से भी यही कहा जाता है कि ये ऐसे लोग हैं कि ये सूरत हाल बेहतर होने की तरफ जाती है तो उसमें रुकावट डाल देते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि अगर ईरान डील पर मुत्तफिक नहीं होता तो फिर इसको उड़ा के रख देंगे। इसके जवाब में पासदारान इनकलाब की तरफ से कहा जाता है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है, आप जरा आंख उठाकर देखिए, हमला करके देखिए तो आपके साथ वही कुछ किया जाएगा जो आप तक करते रहे हैं। सुहेल अफरीदी का मर्दान में होने वाला जलसा कामयाबी से हमकिनार हुआ। जाहिर है उनकी तरफ से यही दावा किया जाना, जबकि हुकूमत की तरफ से कहा जाता है और ये अपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी तरफ से कहा जाता है कि बहुत कम लोग आए, जलसा नहीं बल्कि जलसी थी। इस पर अगले वीलॉग में बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।